Hello everyone, welcome you all on online teaching platform. Hope you all are good at your homes. And our today's discussion topic is rainwater harvesting. This is very easy and simple technique. Before starting with the presentation, let us discuss about what is meant by rainwater harvesting. Rainwater harvesting is the technique of collection and storage of rainwater at a surface or in subsurface aquifer before it is lost as a surface runoff. In a simple language, it is a technique. It is not a process. It is a technique of collection and storage of rainwater. Basically, what happens? When it is raining, so whatever the rainwater is fall on the roof, it will get run out with the surface runoff. That particular water, whatever the water is falls on the roof, that water we will not collect and we will not store that particular water, right? So it is a technique of collection of that rainwater which is falls on the roof and to collect and to store that particular water, and that stored water can be used for the gardening purpose also or washing purpose. So in picture we can see that sloping roof is shown in this picture. So whatever the rain is falls on this roof, that rainwater is get collected in this collection tank. The pump is fixed in between filter and collection tank. So suction pipe is connected to the collection tank and other end of this pipe is connected to the filtering media. With the help of this pump, the water is get transported from the collection tank to the filtering media. The water is passed through this filtering media. So what is the purpose of providing this filtering system or filtration system? So in water, as we all know, there are suspended particles are present in the water. Colloidal impurities are present in water. Dissolved impurities are present in water. So to remove these impurities and suspended particle from water, the filtering media is very essential or is very useful to remove such type of impurities and suspended particles. So in short, to remove the suspended particle, filtering system is used. After passing this water from this filter, it is stored in a sanitation tank and that water is ready to use. That particular water is ready to use. So this is the basic concept of rainwater harvesting. So it is very easy and simple technique. It is not very costly and expensive. It is very simple and less costly technique. So what is the need of rainwater harvesting? To overcome the inadequacy of surface water to meet our demands. आपल्या जर गरजा भागवायच्या असतील किंवा पाण्याच्या टंचाईवरती inadequacy पाण्याच्या टंचाईवरती जर आपल्याला ती जी काही अडचण असेल ओव्हरकम करायची असेल तर त्यासाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हे फार महत्वाचं आहे. सेकंड, टू अरेस्ट द डिक्लाइन इन ग्राउंड वॉटर लेवल्स. जनरली व्हॉट हॅपन्स, सरफेस रनऑफ जो आहे तो उताराच्या दिशेने वाहून जातो आणि तो लास्टली इट मेट्स टू द रिव्हर आणि शेवटी तो रिव्हरला जाऊन मिळतो, राईट. सो तो जो काही सरफेस रनऑफ आहे त्याला अरेस्ट केलं तर
त्या स्पेसिफिक भागातली ग्राउंड वॉटर लेवल जी आहे ती इम्प्रूव्ह होणार आहे, वाढणार आहे. To enhance the availability of groundwater at a specific place and time and utilize rainwater for sustainable development. शाश्वत विकासासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हे फार महत्वाचं आहे. तर मोठ्या प्रमाणावरती सरफेस रन ऑफ वरती जे काही वाहणारं पाणी आहे तर ते जर आपण अरेस्ट केलं आणि स्टोअर केलं मोठ्या प्रमाणावरती, that particular stored water can be used for irrigation purpose also. शेतीसाठी देखील आपण ते पाणी वापरू शकतो, शेतीमध्ये पिकं घेऊ शकतो आणि त्याच्यामुळे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट होण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावरती मदत होऊ शकते. कारण त्याच्यामध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग मध्ये 3 मेथड्स आहेत. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बाय डायरेक्ट रन ऑफ, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बाय रूफटॉप वॉटर अँड थर्ड मेथड इज रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बाय सरफेस रन ऑफ. अशा 3 मेथड आहेत. तर सरफेस रन ऑफ जी आहे तिथे मोठ्या प्रमाणावरती आपण वॉटर स्टोअर करून त्याच्यावरती कुठल्याही प्रकारे ट्रीटमेंटची आवश्यकता नाही आणि असं वॉटर आपण इरिगेशन पर्पज साठी वापरू शकतो. नॉट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, ओनली फॉर इरिगेशन पर्पज. To increase the infiltration of rainwater in a subsoil, this has decreased drastically in urban areas due to paving of open area. इन्फिल्ट्रेशन कॅपॅसिटी जी काय आहे सॉइल मधली तर ती इन्क्रीज होऊ शकते. कुठे होऊ शकते तर रुरल एरियामध्ये होऊ शकते. का होऊ शकते? बिकॉज ओपन एरिया इज अवेलेबल इन रुरल एरियाज. बट तेच जर आपण अर्बन एरियाच्या बाबतीत पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणावरती तिथे एरिया अवेलेबल नसतो. म्हणजेच तिथे इन्फिल्ट्रेशन जी काही कॅपॅसिटी आहे ती कमी पाहायला मिळते ऍज कम्पेअर टू रुरल एरियाज. टू इम्प्रूव्ह द ग्राउंड वॉटर क्वालिटी माहितीच आहे आपल्याला, बरोबर. जे काय सरफेस रनऑफ आहे तो अरेस्ट केल्यानंतर ते जे काय सरफेस रनऑफ आहे तो जमिनीमध्ये पर्कोलेट होणार आहे किंवा इन्फिल्ट्रेट होणार आहे. दॅट विल हेल्प टू इम्प्रूव्ह द ग्राउंड वॉटर लेवल एज वेल एज ग्राउंड वॉटर क्वालिटी. टू एनकरेज द ऍग्रिकल्चर प्रोडक्शन or to improve the ecology of area by increase in vegetation cover also. इकॉलॉजी जर इम्प्रूव्ह करायची असेल तर व्हेजिटेशन म्हणजेच पालेभाज्यांची आपल्याला काय करावं लागेल, शेतामध्ये घ्याव्या लागतील, जेणेकरून वॉट एव्हर द सरफेस रन ऑफ वॉटर इज फ्लोईंग ऑन द ग्राउंड or on the surface that will get arrested due to vegetation and that will help to reduce the erosion of the soil and finally it will help to improve the ecology of that area. So what are the advantages of rainwater harvesting? It is an first advantage is it is simple and easy technique, less expensive, locally available materials are there. असं नाही की कुठलं आपल्याला बाहेरच्या शहरातून मागवावं लागणार आहे, लोकली ते अवेलेबल होणार आहे. नो लँड इज वेस्टेड फॉर स्टोरेज पर्पज अँड नो पॉप्युलेशन डिस्प्लेसमेंट इज इन्व्हॉल्ड. असं नाही की स्टोरेज करायचे मोठ्या प्रमाणावरती पाणी, तर असं नाही की आपल्याला डॅम बांधायचं. डॅम बांधायचं असेल तर मोठ्या प्रमाणावरती तिथे राहणाऱ्या लोकांचं डिस्प्लेसमेंट होतं. तर असं प्रकार नाहीये. ते डॅम इतका कॅचमेंट एरिया नसणार आहे, स्मॉल युनिट आहे, राईट. तर ते मोठ्या प्रमाणावरती जागा देखील वेस्ट होणार नाही आणि कुठल्याही प्रकारे लोकांचं स्थलांतर होणार. ग्राउंड वॉटर इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू इव्हॅपोरेशन अँड पोल्युशन. ग्राउंड वॉटर जे आहे ते डायरेक्टली त्याचं टेम्परेचर त्याचं इव्हॅपोरेशन होणार नाही किंवा कुठल्याही प्रकारचं कंटॅमिनेशन होऊन त्या वॉटरचं पोल्युशन होणार. स्टोरिंग वॉटर अंडरग्राउंड इज एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली, कारण पर्यावरणाला याचा कुठलाही धोका नाहीये. इट इन्क्रीजेस द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ एक्विफर. जे काही स्टोरेज टँक आहे तर त्याची प्रोडक्टिव्हिटी काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. इट रिड्युसेस फ्लड हजार्ड्स. आपण पाहिलं आता हा जो मुद्दा आहे फार गांभीर्याने विचार करण्यासारखा आहे, कारण कोल्हापूर सारख्या ठिकाणी आपण पाहिलं की 2019 साली जो काय पूर आला होता त्या पुरामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती लोकांची घरं उद्ध्वस्त झाली, लोकांच्या घरामध्ये पाणी शिरलं, बरेचसे लोक त्याच्यामध्ये वाहून गेले, जनावरे वाहून गेली,
अक्षरशः ती परिस्थिती इतकी विचित्र होती, पाहून हृदयाला धस्स व्हावं अशी परिस्थिती. तर अशा ठिकाणी वॉटरशेड मॅनेजमेंट, मग त्याच्यामध्ये कंटूर बंडिंग असेल, भरपूर टेक्निक्स आहेत. वॉटरशेड मॅनेजमेंट आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग या दोन टेक्निक वापरल्या असत्या तर कदाचित ती जी काय परिस्थिती लोकांनी फेस केली किंवा ती जी काय दुर्दैवी घटना घडली, पूरजन्य परिस्थिती कदाचित तिथे आली नसते जर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि वॉटरशेड मॅनेजमेंट केलं असतं. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इफेक्ट्स rise in groundwater level. As we all knows, rainwater harvesting mitigates effect of drought. दुष्काळावरती मात करू शकतो आपण रेनवॉटर हार्वेस्टिंग जर केलं असेल तर. अँड इट ऑब्विसली रिड्युसेस द सॉइल इरोजन. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, सॉइलचं जे काय धूप आहे ती काय होणार आहे, रिड्यूस होणार बाय प्लांटिंग और बाय टेकिंग क्रॉप लाईक व्हेजिटेबल्स. So what are the techniques, or we can say methods of rainwater harvesting? The first method is storing water for direct use, because the name itself says that whatever the store water is going to be directly used. It means that we are not treating that that stored water. Second method is recharging groundwater aquifers from rooftop. रूफटॉप वरून जे काय पाणी येणार आहे तर ते काय करायचं आहे, स्टोअर करून त्याचं युटिलाइज करायचं. रिचार्जिंग ग्राउंड वॉटर aquifers with runoff from groundwater. In second method we will talk about rooftop water. In third method we will talk about groundwater. म्हणजे जो काही सरफेस रनऑफ आहे त्याच्याने आपण ग्राउंड वॉटर जे आहे ते कशा पद्धतीने रिचार्ज करू शकतो, दॅट वी विल डिस्कस इन थर्ड मेथड. इन सेकंड मेथड जे काय रूफटॉपचं जे काय वॉटर आहे त्याच्याने ग्राउंड वॉटर रिचार्ज व्हायला कशी मदत होईल, दॅट वी विल डिस्कस इन सेकंड मेथड. आणि इन फर्स्ट मेथड वी विल टॉक अबाउट रूफटॉप वॉटर, बट we will not treating this water. We will directly use this water for gardening and washing. So in detail we will see one by one. First method, storing water for direct use. In this method, rainwater collected from roof of the building is diverted to a storage tank. The storage tank has to be designed according to the water requirement and rainfall in that particular area. Each drain pipe should have mesh filter at mouth and first flush device followed by filtration system before connecting to the storage tank, and it is advisable that each tank should have excess water overflow system. So काय म्हटलेले पहिल्या दोन पॉइंट मध्ये त्यांनी, रूफ वरून जे काय येणारं पाणी आहे that water is get diverted into the storage tank. रूफ वरून येणारं पाणी डाउनटेकच्या माध्यमातून, डाउनटेक इट मीन्स that vertical pipe that collect water from roof and that water is diverted into the storage tank or supplied to the storage tank which is at ground level. तर रूफ वरून येणारं पाणी डाउनटेकच्या साह्याने स्टोरेज टँक मध्ये स्टोअर केलं आणि ती जी काय पर्टिक्युलर स्टोरेज टँक आहे that tank has to be designed according to the water requirement of the household which is living that particular house, right? So according to their requirement and amount of rainfall in that particular area, या दोन गोष्टींचा विचार करून ती जी काही स्टोरेज टँक आहे that tank is designed according to the requirement and rainfall. तर तो जो काही डाउनटेक पाईप असणार आहे, आपण जसं म्हटलंय की रूफ वरून पाणी स्टोरेज टँक पर्यंत आणण्यासाठी एक आपल्याला पाईप बसवावं लागणार आहे, तर त्या पाईपला डाउनटेक पाईप असणार. तर त्या पाईपच्या
सुरुवातीलाच म्हणजेच जिथं तो पाईप फिक्स केलेला असणार आहे रूफटॉपला, तर त्याच्या सुरुवातीलाच त्याच्या माउथला वायर मेश बांधली असणार आहे, टाय केलेली असणार आहे, किंवा वी कॅन प्रोव्हाइड वायर मेश ऍट माउथ ऑफ स्टोरेज टँक. स्टोरेज टँकच्या माउथला किंवा त्या पाईपच्या सुरुवातीच्या माउथला वायर मेश आपण बांधू शकतो किंवा बांधायला पाहिजे. सो व्हॉट इज द पर्पज ऑफ प्रोव्हाइडिंग दॅट वायर मेश? Wire mesh is provided to avoid entry of suspended particle into the storage tank. What will happen if we allow that suspended particle to get enter into the storage tank? If we allow, then whatever the water is stored in that particular tank, that water will get contaminated and that water can't be used for washing purpose also. आपण ते पाणी युटेन्सिल्स किंवा क्लोथ वॉशिंग साठी वापरू शकत नाही, कारण ते पोल्युटेड झालेले असणार आहे. इफ वी अलाउ दॅट सस्पेंडेड अँड डिझॉल्व पार्टिकल टू गेट एंटर्ड इनटू द वॉटर टँक. So to avoid entry of such debris, sealed, suspended particle into the storage tank, we must have to fix wire mesh at the mouth of the storage tank or at the mouth of the inflow pipe, that is downtake. This is about the wire mesh. Second thing is we must have to fit first flush device at the middle of downtake pipe. त्या downtake pipe च्या मध्ये आपल्याला फर्स्ट फ्लश डिव्हाइस जे आहे ते बसवावं लागतं. So what is the function or what is the use of this first flush device? Why it is to be provided before that water get entered into the storage tank? ते जे काय रूफवरचं पाणी आहे ते स्टोरेज टँक मध्ये पडण्या अगोदर आपल्याला त्या ठिकाणी फर्स्ट फ्लश डिव्हाइस जे आहे ते बसवणं का गरजेचं आहे? तर ड्राय सीझन, इट मीन्स दॅट समर सीझन मध्ये रूफटॉप वरती इतका तो काय सरफेस असणार आहे तो क्लीन असणार आहे, तिथे मोठ्या प्रमाणावरती सिल्ट असणार आहे, सँड पार्टिकल्स असणार आहे, पालापाचोळा असणार आहे, डेब्रिज असणार आहेत, बर्ड ड्रॉपिंग्स असणार आहेत. तर पहिल्या ज्या वेळेस पाऊस येईल त्या पावसासोबत ही जी काय घाण आहे, हे जे काय डर्टी मटेरियल आहे ते त्या इनफ्लोच्या माध्यमातून, त्या डाउनटेक पाईपच्या माध्यमातून डायरेक्टली स्टोरेज टँक मध्ये जाणार. तर टू अवॉइड डायरेक्ट एंट्री ऑफ दॅट dirty water into the storage tank, we must have to fit or fix the first flush device at the middle of downtake tank, जेणेकरून ते पाणी आपण फ्लश आउट करू शकतो. आफ्टर फ्लश आउट सगळं व्यवस्थित ते जे काही पाणी निघून गेल्यानंतर then only we will allow that good water to get entered into the storage tank. This is the main objective of by providing this first flush device. The main advantages of collecting and using the rainwater during rainy season is not only to save the water from the conventional sources but also to save the energy incurred on transportation and distribution of water at the doorstep. This also conserve the groundwater. जनरली आपल्याला डोअरस्टेपला जे काही पिण्याचं पाणी येतं तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावरती एनर्जी कन्झ्युम होते, इलेक्ट्रिसिटी कन्झ्युम होते, कारण ते जे काही पाणी असणार आहे, लेट अस कन्सिडर खडकवासला डॅम. खडकवासला डॅम इज द सोर्स ऑफ वॉटर, मेन सोर्स ऑफ वॉटर. त्या खडकवासला पासून पाणी राईट कुठे येतं? पर्वतीला येतं. पर्वतीला तिथे ट्रीटमेंट होतं, ट्रीटमेंट युनिट आहे तिथे मोठ्या प्रमाणावरती राईट. तर तिथून ट्रीटमेंट होतं म्हणजेच तिथे सप्लाय सिस्टीमद्वारे, वॉटर सप्लाय सिस्टीमद्वारे पर्वतीला येतं, पर्वतीला ट्रीटमेंट होतं. ट्रीटमेंट झाल्यानंतर पुन्हा प्रत्येकाच्या घरापर्यंत सप्लाय सिस्टीम आहे बरोबर, म्हणजेच पंपिंग युनिट तिथे बसवावं लागणार आहे. त्याशिवाय ती जी काय सप्लाय आहे तो अशी होणार नाहीये राईट प्रत्येक घरापर्यंत.
म्हणजे ह्या सगळ्या प्रोसिजर मध्ये एनर्जी मोठ्या प्रमाणावरती कन्झ्युम होते, त्याचबरोबर इलेक्ट्रिसिटी कन्झ्युम होते. बट रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम किंवा टेक्निक अशा पद्धतीचं आहे तिथे कुठल्याही प्रकारे आपण पंप युनिट बसवत नाही किंवा आपली एनर्जी जी आहे ती कन्झ्युम होत नाही. राईट. सो दिस इज द मेन advantages of this first method. We are talking about only first method, storing water or direct use. हे जे काही पिक्चर आहे पहिल्या मेथड जी आपण पाहिली त्या संदर्भातच आहे. In this picture you can see this is the tank which is constructed. This is the tank which is in white color, which is constructed on the ground, and at the mouth you can say here is the mouth of this tank. It means that pipe is provided to and this is the downtake pipe which is connected. One end is connected to the rooftop and other end is connected to the mouth of this tank, right? So in blue color you can see the wire mesh is provided at the mouth of this storage tank to avoid the entry of suspended particle into the tank. So this is the simple technique which is shown in these pictures. In second picture you can see that there is a house, there is a roof of that particular house. One end is connected, downtake pipe is provided, and one end of this downtake pipe is connected to the roof of this particular house and other end is connected to the storage tank. So basic difference in this picture is here is the ready-made tank is available because it is easily available in market and it is very cheap according to the first method. So ready-made tank can be set over here. तर अशा पद्धतीने आपण सिंपल टेक्निक वापरून, त्याच्यामध्ये असं नाही की एक्सपर्टीजचा ऍडवाइस घ्यावा लागणार आहे आणि मग त्यांच्याकडनं आपल्याला माहिती किंवा त्याचा अभ्यास करावा लागणार आहे आणि नंतरच मग आपण ही सिस्टीम करू शकतो, असं नाही. प्रत्येक जण ज्याला अगदी काहीच माहिती नाही तो देखील हे टेक्निक अशा पद्धतीने वापरू शकतो. मेथड नंबर 2, रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग मेथड. So in that method we are focusing on rooftop rainwater. But what is the difference? तुम्ही म्हणाल की मग पहिल्या मेथड मध्ये आणि याच्यामध्ये काय फरक आहे? So the main difference between method number 1 and method number 2 is, कारण पहिल्या मेथड मध्ये पण रूफटॉपच्याच वॉटर बद्दल बोलत होतो, इथे पण आपण रूफटॉपच्याच वॉटर बद्दल बोलतोय. फक्त पहिल्या मेथड मध्ये आपण डायरेक्टली जे काही स्टोअर केलेलं वॉटर आहे ते आपण डायरेक्टली यूज करायचो. बट या मेथड मध्ये फिल्टरिंग मीडिया याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेली आहे, म्हणजेच वॉटर वरती आपण ट्रीटमेंट करतोय अँड आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ वॉटर दॅट वॉटर वी विल यूज और कॅन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज. ट्रीटमेंट केल्यानंतर ते वॉटर आपण ड्रिंकिंग पर्पज साठी देखील वापरू शकतो. बट मेथड नंबर 1 मध्ये जे काय स्टोअर केलेलं वॉटर आहे दॅट वॉटर कॅन बी यूज ओनली फॉर वॉशिंग पर्पज और गार्डनिंग पर्पज. बट in method number 2, whatever the water is stored, that water can be used for drinking as well as washing and gardening purposes. So rainwater that is collected on the rooftop of the building and diverted by the pipe to a filtration tank. Whatever the water is get collected, that water is passed through the filtering media. Filtering media, it means that it contains layer of sand, pebbles and gravels. Through this layers, water get passed through these layers. So whatever the suspended and dissolved particles are present in water that get clogged into these layers, and finally we get the pure water. त्या फिल्टरिंग मीडिया मधून पाणी पास झाल्यानंतर at the end आपल्याला जे काय वॉटर मिळणार आहे पास झाल्यानंतर ते आपलं प्युअर वॉटर असणार आहे, क्लिअर वॉटर असणार. सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ बाय प्रोव्हाइडिंग फिल्टरिंग मीडिया. दिस मेथड इज सिंपल, इको फ्रेंडली, लेस एक्सपेन्सिव्ह अँड ट्रूली इफेक्टिव्ह.
rooftop rainwater harvesting method involves diverting and storing rainwater that falls on the roof of house. रूफवरती जे काही पडणारं पाणी आहे ते डायव्हर्ट केलं जातं, ते स्टोअर केलं जातं आणि ते स्टोअर केलेलं वॉटर आपण ऍक्च्युअल यूज साठी वापरू शकतो. The main objective of rooftop rainwater harvesting is to make water available for future use to improve the quality of groundwater. फ्युचर यूज साठी आपण ते स्टोअर केलेलं वॉटर जे आहे ते वापरू शकतो आणि त्याचबरोबर ग्राउंड वॉटर क्वालिटी देखील आपण काय करू शकतो, इम्प्रूव्ह करू शकतो. दिस मेथड इज प्रिफरेबल इन द एरिया वेअर द रेनफॉल ऑकर ओनली फॉर शॉर्ट पिरियड इन इयर. ही मेथड जी आहे पर्टिक्युलर अशा एरियामध्ये आपण वापरू शकतो जिथे कमी प्रमाणामध्ये पाऊस पडतो, अशा ठिकाणी, जेणेकरून ते जे काही स्टोअर केलेलं वॉटर आहे फ्युचर यूज साठी वापरू शकतो. या पिक्चर मध्ये तुम्ही पाहू शकता रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, म्हणजे हा जो पिक्चर आहे सेकंड मेथड बद्दलच आहे, जो की आपण सुरुवातीलाच जो काही कन्सेप्ट आहे रेन वॉटर हार्वेस्टिंग तो समजून घेताना आपण डिस्कस केला. सिंपल आहे, जसं की मी तुम्हाला सांगितलं डायरेक्ट यूज जी काही मेथड 1 होती आणि सेकंड मेथड जी आता आपण डिस्कस करतो याच्यामध्ये फरक एवढाच आहे. डायरेक्ट यूज मध्ये आपण जे काही कलेक्शन झालेलं वॉटर आहे, ही जी काही कलेक्शन टँक आहे त्या कलेक्शन टँक नंतरच आपण डायरेक्टली यूज करायचो ते वॉटर. बट इथं काय केलंय, पंपिंग युनिट बसवलंय या मेथड मध्ये, नंतर इकडे फिल्टर मीडिया बसवलेला आहे, फिल्टर आहेत, सँड फिल्टर्स आहेत आणि फिल्टर मधून वॉटर पास होतात, नंतर मग इकडे पुन्हा एकदा स्टोअर केलं जातं आणि मग आपण पाणी वापरतो. बरोबर, म्हणजे याच्यामध्ये फिल्टर हा जो काही मीडिया आहे हा मेन पार्ट याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व केलेला आहे, जेणेकरून ते जे काही वॉटर आहे ते अधिक त्याची जी काही क्वालिटी असणार आहे ती चांगल्या पद्धतीची असणार आहे, म्हणजेच आपण ते ड्रिंकिंग पर्पज साठी वापरू शकतो. सो हा मेन फरक होता मेथड 1 आणि मेथड 2 मध्ये. मेथड 3, surface runoff rainwater harvesting method. In this method we will talk about surface runoff. We are not discussing about rooftop method or rooftop water. We will discuss about surface runoff, म्हणजेच जमिनीवरून वाहणारं पाणी असं आपण. सिंपल टेक्निक आहे, याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे इक्विपमेंट किंवा मटेरियल्स इन्व्हॉल्व नाहीयेत. So let us discuss. Surface runoff rainwater harvesting is a method of collecting rainwater flowing along the ground during the rain will be collected to a tank below the surface of ground for irrigation and other purposes. जमिनीवरून जे काही वाहणारं पाणी आहे त्याला सरफेस रनऑफ असं म्हटलं जातं. त्या पाण्याला अरेस्ट करायचं आणि एक कॅचमेंट एरिया म्हणजेच कलेक्ट करायचे ते वॉटर, तर त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, मोठ्या प्रमाणामध्ये ट्रेंच खोदावं लागेल, एस्कॅव्हेशन करावं लागेल आणि त्या एस्कॅव्हेशन म्हणजेच त्याला आपण म्हणू शकतो की सब सरफेस रिझर्वायर और सब सरफेस टँक. तर कुठल्याही प्रकारे आपल्याला कन्स्ट्रक्शन करायचं नाही, मॅशनरीमध्ये एस्कॅव्हेट करून ठेवायचं. उताराच्या दिशेने वाहणारं पाणी त्या लो लाईंग एरियामध्ये एस्कॅव्हेशन केल्यामुळे, म्हणजेच आपण गावाकडे म्हणतो त्याला चारी खोदणं किंवा वहाळ म्हणतो किंवा तलाव म्हणतो, तर लो लाईंग एरियामध्ये हायर इलेव्हेशन कडनं जे काही वाहणारं पाणी आहे किंवा उताराच्या दिशेने जे काही वाहणारं पाणी आहे तर ते सपाट भागाला आल्यानंतर तिथं एस्कॅव्हेशन करायचं आणि त्या ठिकाणी ते जे काय आलेलं पाणी आहे तो जो काय सरफेस रनऑफ आहे तो काय करायचा, अरेस्ट करायचा आणि ते वॉटर तिथं स्टोअर करायचं आणि दॅट वॉटर कॅन बी यूज फॉर इरिगेशन पर्पज. इरिगेशन पर्पज साठी आपण ते वापरू शकतो किंवा अदर पर्पजेस साठी देखील ते वापरू शकतो. ड्युरिंग स्टोरेज ऑफ रेन वॉटर इट इज इम्पॉर्टंट टू इन्कॉर्पोरेट इफिशियंट अँड इफेक्टिव्ह वॉटर कन्झर्वेशन मेथड. ही फार इफेक्टिव्ह आणि चांगली मेथड आहे जी की मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला कॅचमेंट एरिया अवेलेबल असतो, मोठ्या प्रमाणामध्ये स्टोरेज कॅपॅसिटी असते. इथे कुठल्याही प्रकारे आपण कन्स्ट्रक्शन करत नाहीये टँकचं, राईट. सिंपल एस्कॅव्हेशन करतोय आणि त्या एस्कॅव्हेशन पीट मध्ये त्या ट्रेंच मध्ये जो काय मोठा ट्रेंच असणार आहे त्याच्यामध्ये ते जे काय सरफेस रनऑफ आहे तो आपण स्टोअर करतो and that stored water can be used for irrigation as well as other purposes.
It is very easy to adopt technology and very profitable if used accordingly. आपण व्यवस्थितरित्या नियोजन करून व्यवस्थितरित्या आपण जर वापर केला तर नक्कीच ही फायदेशीर आहे. द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ सरफेस रन ऑफ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग मेथड इज टू मीट द एव्हर इन्क्रीजिंग डिमांड ऑफ वॉटर टू रिड्यूस द वॉटर पोल्युशन, सॉइल इरोजन अँड फ्लडिंग ऑफ रोड्स. जनरली आपण पाहतो जो काही सरफेस रनआउट आहे तो रस्त्याने वाहत असतो, त्यासोबत सिल्ट किंवा सॉइल जी आहे ती वाहत असते मोठ्या प्रमाणामध्ये आणि ऍट द एंड ते कुठेतरी नदीला जाऊन मिळतं. राईट, म्हणजेच सगळे जे काही प्रवाह आहेत ते नदीला जाऊन मिळतात आणि त्या ठिकाणी नदीमध्ये असणाऱ्या पाण्याचं मोठ्या प्रमाणामध्ये कंटॅमिनेशन होऊन मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या पाण्याचं पोल्युशन. त्याचबरोबर सॉइलचं इरोजनही होतं कारण त्या पाण्याला व्हेलॉसिटी असते, त्या प्रवाहाबरोबर माती देखील वाहून आलेली असते, तर त्या भागाचं सॉइल इरोजन मोठ्या प्रमाणामध्ये होतं, वॉटर पोल्युशनही होतं आणि रस्त्याच्या रस्ते पाण्याने भरून वाहतात, म्हणजेच फ्लडिंग ऑफ रोड्स होतं, वाहतूक विस्कळीत होते. पुण्यामध्ये आपण 2019 मध्ये अनुभवलाय हा अनुभव. राईट, तर अशा ठिकाणी सरफेस रेन वॉटर हार्वेस्टिंग मेथड जर अप्लाय केली तर अशा प्रकारे सॉइलचं इरोजन होणार नाही, फ्लडिंग ऑफ रोड्स हा प्रकार आपल्याला पाहायला मिळणार नाही आणि वॉटर पोल्युशन जे आहे महत्वाचं ते होणार. राईट, तर दिस इज ऑल अबाउट मेथड नंबर 3. पिक्चर मध्ये आपण पाहू शकतो. इन दॅट पिक्चर यू कॅन सी, मी जे आता गडबड केली, राईट, एक्सप्लेनेशन जे काय सांगितलं, प्रेसिपिटेशन म्हणजेच त्याला रेन असं म्हटलं जातं. यू कॅन सी ओव्हर हिअर प्रेसिपिटेशन, बरोबर, उताराच्या दिशेने वाहणारं पाणी, बरोबर, आणि कुठेतरी एका ठिकाणी यू कॅन सी दिस इन ब्ल्यू कलर, राईट, डार्क ब्ल्यू कलर, हा जो काय आहे हा कॅचमेंट एरिया आहे, बरोबर. उताराच्या दिशेने स्मॉल स्प्रिंग्स असतील, बरोबर, झरे असतील, तर त्या झऱ्यांमार्फत एका ठिकाणी एका कॉमन पॉइंटला जिथे एस्कॅव्हेशन केलं असणार आहे, बरोबर, लो लाईंग एरिया त्याला म्हटलं होतं मी, तर लो लाईंग एरियामध्ये हे जे काही पाणी आहे हे जमा होणार आहे आणि दॅट वॉटर कॅन बी यूज फॉर इरिगेशन. इथं दाखवलं हे इथं शेती केलेली आहे तर त्या शेतीसाठी याचंच पाणी वापरलेलं आहे, बरोबर. अदर पर्पजेस म्हटलं होतं तर इथे जनावर असतील, बरोबर, शेळी पालन केलेलं असेल तर त्या जनावरांसाठी देखील पाणी वापरू शकतो, इरिगेशन पर्पज साठी पाणी वापरू शकतो, किंवा एखादी फॅक्टरीज वगैरे असेल तर त्यासाठी देखील पाणी वापरू शकतो. ठीक, आणि त्यासोबत इथे जो काही सॉइल आहे किंवा ही जो काही भूभाग आहे इथला ग्राउंड वॉटर टेबल देखील काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार. सो बरेचसे फायदे आहेत, फार इफेक्टिव्ह आणि सिंपल टेक्निक आहे. सो आपण पाहिलं व्हॉट इज मीन बाय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, what is the need of rainwater harvesting, and most important we have seen 3 methods of rainwater harvesting. rainwater harvesting काय असतं ते आपल्याला माहिती झालं, काय टेक्निक्स आहेत, कुठल्या मेथड्स आहेत. आता सपोज आपल्याला ती जी मेथड आहे रेनवॉटर हार्वेस्टिंग जर आपल्याला ऍक्च्युअल मध्ये अंमलात आणायची असेल तर वी शुड नो व्हॉट आर द डिफरंट कंपोनंट्स ऑफ रेनवॉटर हार्वेस्टिंग टेक्निक. त्या टेक्निकचे, त्या मेथडचे वेगवेगळे कंपोनंट्स कुठले आहेत ते आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. देन ओनली वी कॅन इम्प्लिमेंट और वी कॅन ऍक्च्युअली अप्लाय द सिस्टीम ॲट आवर हाऊस ऑल्सो. राईट, सो components are listed here. Catchment area, roof rainwater harvesting बद्दल आपण जर बोलत असू तर घराचा जो काही छत असणार आहे, घराचं जे काही छत असणार आहे किंवा रूफ असणार आहे तो कॅचमेंट एरिया म्हणून आपण त्याला काय संबोधलं जाणार आहे. सेकंड जे आहे कोर्स मेश, जसं की मी तुम्हाला सांगितलं डाउनटेक पाईपच्या सुरुवातीला किंवा स्टोरेज टँकच्या माउथला जो काय वायर मेश किंवा जी काही जाळे बसवली जाते त्याला कोर्स मेश असं म्हटलं जातं. देन रूफटॉप वरून स्टोरेज टँक पर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी जो काय व्हर्टिकल पाईप असणार आहे त्याला डाउनटेक असं म्हणतात.
नंतर चौथं जे काही युनिट आहे किंवा कॉम्पोनंट आहे फर्स्ट फ्लशिंग डिव्हाइस, जे की डाऊन टेकच्या मिडल मध्ये बसवलं जातं. देन स्टोरेज टँक, जिथं वॉटर जे आहे स्टोअर केले जाते. लास्टली रिचार्ज स्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड जे काय स्ट्रक्चर असणार आहे किंवा ग्राउंड वरती जे काय स्ट्रक्चर असणार आहे त्याला रिचार्ज स्ट्रक्चर असं म्हणतात. So component of rainwater harvesting, that is catchment area. In this picture you can see whatever the sloping roof is shown here, that is nothing but the catchment area, right? So it is the surface on which the rainwater falls. असा surface ज्याच्यावरती rainwater जे आहे ते fall होणार आहे, that area, that surface is known as catchment area. This may be a roof or open area around the building. This may be a roof or open area around the building. त्याला देखील आपण catchment area म्हणू शकतो. The quality of water collected from rooftop is comparatively much better than collection from the ground. ग्राउंड वरून जे काही सरफेस रनऑफ कलेक्ट करणार आहे आणि रूफटॉप वरून जो काही सरफेस रनऑफ जे काही वॉटर कलेक्ट करणार आहे, तर ह्या दोघांमध्ये फरक असणार आहे. बिकॉज सरफेस रनऑफ जो आहे त्याच्यामध्ये सॉइल सिल्ट पार्टिकल मिक्स झालेले असणार आहेत. तर त्याची क्वालिटी जर पाहिली, त्या वॉटरची जर क्वालिटी जर पाहिली तर ती कम्पॅरेटिव्हली कशी असणार आहे, डर्टी असणार आहे ऍज कम्पेअर टू rooftop water. Rainwater harvested from the catchment surface along the ground should be used for lawn watering. It means that gardening purpose, flushing, etc. because of increased risk of contamination. आणि रूफटॉप वरून जे काही येणारं पाणी आहे डायरेक्टली वापरायचं असेल तर डिरेक्टली आपण कशासाठी वापरू शकतो, गार्डनिंग साठी वापरू शकतो किंवा कार वॉशिंग साठी वापरू शकतो. We can't use for washing utensils or drinking water because that water is contaminated, right? Contamination झालेलं असतं, polluted water असतं, ते treated नसतं, right? The second component of rainwater harvesting is coarse mesh. पिक्चर मध्ये पाहू शकता, बरोबर. हा घराचा छत आहे आणि जिथे त्याचा स्लोप काढलेला आहे किंवा जिथे डाऊनटेक पाईप बसवलेला आहे त्याच्या माउथला, त्याच्या सुरुवातीलाच वायर मेश बसवलेले असते, त्यालाच कोर्स मेश असं म्हटलं जातं. टू प्रिव्हेंट द एंट्री ऑफ लिव्स अँड अदर डायब्रस इन द सिस्टम, द कोर्स मेश शुड बी प्रोव्हाइडेड ऍट द माउथ ऑफ इनफ्लो पाईप फॉर फ्लॅट रूफ, राईट. तर अशा पद्धतीची कोर्स मेश बसवलेली आहे. सिंपल आहे, त्याच्यामध्ये न समजण्यासारखं काहीच नाही. कंपोनंट ऑफ रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, थर्ड कंपोनंट दॅट इज गटर, राईट. स्लोपिंग रूफ जर असेल तर त्या केसमध्ये काय करावं लागते, गटर हे प्रोव्हाइड करावं लागतं. यू कॅन सी इन दिस पिक्चर स्लोपिंग रूफ इज, this is the sloping roof, and at the end, or we can say at the eave side, there is a gutter which is provided. You can see in this picture, right? At the eave side gutter is provided, and gutter it may be in semicircular or it may be in trapezoidal shape. So whatever the rainwater falls on this sloping roof, that water get flow through this roof and it get collected into this gutter, and at the end of this gutter you can see here the downtake pipe is, horizontal downtake pipe is provided. That the purpose of this downtake is to divert this water and divert this water through roof and get collected into this storage tank, because one end of this downtake pipe is connected to the gutter and other end is connected to the storage tank. In this picture you can see the first flush system is provided at the middle of this downtake pipe to wash out the first water which is get collected during the first rain, right? So for this purpose first flush system is provided at the middle of downtake. So this is
about the gutter. Next component is downtake pipe, right? Downspout असेही म्हटलं जातं त्याला, किंवा डाउनटेक पाईप असेही म्हटलं जातं. The rainwater is collected on the rooftop is transported down to storage facility through downtake pipe or conduit. It may be of material like PVC pipe, galvanized iron or cast iron. वेगवेगळ्या मटेरियल मध्ये तो अवेलेबल आहे. PVC पाईप मध्ये पण तो अवेलेबल आहे, गॅल्वनाइज आयर्न मटेरियल मध्ये पण अवेलेबल आहे, किंवा कास्ट आयर्न मध्ये पण अवेलेबल आहे. सिम्पली रूपवरून जे काही येणारं पाणी आहे ते पाणी या डायव्हर्ट करायचं आहे रूपवरून स्टोरेज टँक पर्यंत पोहोचवण्याचं जे काही काम आहे ते डाउनटेकचं काम. इन दिस पिक्चर दिस वर्टिकल पाईप इज नोन एज डाउनटेक. दिस इज द स्टोरेज टँक in which whatever the rooftop water is there, that water is get collected, that water is transported through this or diverted through this downtake pipe and get entered into the storage. Next component of rainwater harvesting is first flushing device. In this picture you can see this. The first flushing device is like this. This is the downtake pipe. At the middle of this downtake pipe, first flushing device is provided, and at the end you can see this is the wall which can be operated during the flow. So all the debris, dirt and other material, especially bird dropping, are accumulated on the roof during the dry season or summer season, and all these material are washed by the first rain, and water will enter into the storage tank or recharge system, and that will contaminate the water. रूफवरती जसं की आपण डिस्कस केलंय की सिल्ट, डेब्रिस, लीव्स, बर्ड ड्रॉपिंग मोठ्या प्रमाणावरती पाहायला मिळतं, कारण ते इतकं आपण वारंवार साफ करत नाही. आणि ज्या वेळेस पहिला पाऊस पडतो त्या पावसासोबत त्या पाण्याबरोबर हे जे काय डर्ट मटेरियल असेल ते वाहून जातं, आणि अशा केसमध्ये जर आपण रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम जर प्रोव्हाइड केली असेल तर त्या डाउनटेक मार्फत ते स्टोरेज टँक पर्यंत पोहोचतं. तर टू अवॉइड द एंट्री ऑफ दिस डर्टी वॉटर वी मस्ट हॅव टू फिक्स फर्स्ट फ्लश सिस्टीम इन द मिडल ऑफ डाउनटेक. तर ते जे काही पाणी आहे इथं पाहू शकता पहिल्या पिक्चर मध्ये, ते जे काय सपोज लेट अस कन्सिडर दिस इज द फर्स्ट वॉटर or we can say dirty water. That dirty water get flush out with the help of this vertical pipe, because we open up this wall, then this water will get flush out through this wall, right? When we नंतर असं समजलं की बाबा आता ठीक आहे, आता ते जे काय डर्टी वॉटर आहे ते निघून गेलेले आहे आणि आता तो जो काही फ्लो असणार आहे तो चांगला आहे. देन वी विल क्लोज दिस वॉल सो दॅट यू कॅन सी दिस इज द बॉल, प्लास्टिक बॉल विच इज प्रोव्हाइडेड इन दिस वर्टिकल पाईप. तो हा वॉल क्लोज केल्यानंतर याच्यामध्ये ही जी काय वॉटर लेवल आहे ती राईज होत जाणार आहे, बरोबर. ॲज द वॉटर लेवल गो अप दिस बॉल विल गो अप इन द डायरेक्शन, राईट. तर त्यासोबत हा जो काय आहे बॉल हा वरती जाणार आहे, अँड स्मूथ फ्लो विल अलाउ, राईट. स्मूथ फ्लो विल अलाउ, अँड देन दिस वॉटर विल गेट एंटर्ड इन टू द स्टोरेज टँक आफ्टर फ्लशिंग आउट. म्हणजे सुरुवातीचं जे काय पाणी आहे फ्लश आउट केल्यानंतर वॉल बंद करायचा. बंद केल्यानंतर वॉटर लेवल विल गेट राईज, आणि विथ दिस वॉटर लेवल this ball will also get up into the direction, and then smooth horizontal flow can be achieved and this water will get entered into the storage tank. So this is all about first flush system. काय असतं ते आपण पाहिलं. Then component of rainwater harvesting, that is filter. If the collected water from the rooftop is to be used for human consumption directly, a filter unit is required to be installed in rainwater harvesting system before
that water get entered into the storage tank. रूफटॉप वरून येणारे जे काही पाणी आहे ते डायरेक्टली जर आपण स्टोअर केलं स्टोरेज टँक मध्ये आणि डायरेक्टली यूज जर केलं ह्युमन कन्झम्पशन साठी म्हणजेच ड्रिंकिंग पर्पज साठी, तर असं जे काही पाणी असणार आहे त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती बॅक्टेरिया इम्प्युरिटीज प्रेझेंट असणार आहे. दॅट वॉटर इज व्हेरी हजार्डस फॉर द ह्युमन कन्झम्पशन बिकॉज वी आर नॉट ट्रीटिंग दॅट वॉटर. सो ते वॉटर स्टोरेज टँक मध्ये जाण्या अगोदर आपल्याला त्याच्यावरती ट्रीटमेंट करावं लागेल. सो त्यासाठी आपल्याला फिल्टरिंग मीडिया ते काय करावे लागेल बसवलं. फिल्टरिंग मीडिया इट इन्क्लूड्स और इट कंटेन्स और वी कॅन से इट इज an rectangular section. In that rectangular section, the layers of pebbles, aggregate, sand particles are there. In this picture, you can see that there is a rectangular section. In that section, the layer of pebbles, aggregate, and sand are there. The rainwater is allowed to flow this layer, and that water will get percolate in each layer, and finally the water is get filtered, and whatever the suspended and dissolved particles which is present in the water will get entrapped in this section or in this layer, and finally we will get the clear or pure water, and that water is get collected into the storage tank, and that stored water can be used for the human consumption or drinking purpose. So this is all about filter. So next component. So